ब्रेक तो बाद दर्शकों का स्वागत है। ਅਸੀਂ लगातार चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर मचे घमासान दी, पर दूसरियां पार्टियां दे भी ਜਿਹੜੇ नुमाइंदे ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ डिबेट ਦੇ ਵਿੱਚ जुड़े हुए ने। सवाल सब तो ਵੱਡਾ ਇਹ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਲ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ उसके ਜਿਹੜੇ पीड़ित ने उन्होंने इंसाफ दिवाउण दी होनी चाहिए है, या उसके ਜਿਹੜੇ दोषी ने उन्होंने कटहरे च खड़े करन दी होनी चाहिए है। मेहमान साडे नाल जुड़े हुए ने मीत हेयर आम आदमी पार्टी तो, विरसा सिंह बलटोआ श्रोमणी अकाली दल तो, अनिल सरीन साहब ने बीजेपी तो और प्रितपाल सिंह ने कांग्रेस पार्टी तो। बलटोआ साहब तुहाडे कोलों मैं एक जवाब लेना चाहूँगा, फिर मैं इकट्ठा ही प्रितपाल सिंह होरां तो इसका जवाब लऊँगा। इस वेले जिहड़ा सवाल है वो जे आपां कहिए कि कांग्रेस का अंदरूनी मसला है तो यह सिर्फ कांग्रेस की खहबाजी हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़ी गल कह रहे हैं, हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इलैक्शन लड़ना मैटर नहीं करता, एक विधान सभा सीट तो लड़ना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जो घटनाक्रम उस वेले वापरिया उसका पीड़ित परिवारों को इंसाफ कौन देगा और वो फेल कौन होया, जिहड़ियां भी सरकारां रही समय समय ते। देखो इसको दरावणी बराड़ साहब कि सरकार किसी की भी हो मुढ़ला फर्ज बनता है कि जो कोई घटना वापरती है तो वह इंसाफ लोगों को दिता जाए। और ये घटना नहीं, ये वो मंदभागी घटना सी जिन्हें हरेक दे हिरदे नूं बलुंदर के रखता। और धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की बेअदबी दी घटनावां जिहड़ियां ने कोई भी सिख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा ख्याल कि किसी भी होर धर्म नूं मनण वाला भी होवे, धर्मी बंदा वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो साडी सरकार समय वापरी और महीना 2 महीने ये नवंबर अखीर दीयां गल्लां ने, 2015 के अखीर दीयां गल्लां ने, ते महीना 2 महीने जो पंजाब के हालात रहे तो जांच किसी तरह की अगे तुरदी तो कांग्रेस पार्टी वालों ही, कांग्रेस की लीडरशिप वालों, इत्थों तक कि राहुल गांधी वालों भी देश के राष्ट्रपति तक पहुँच की गई। और आम आदमी पार्टी सी, चाहे पंथक धिरां सी, चाहे पीड़ित परिवार से, एको सवाल सी कि जांच जिहड़ी है CBI नूं दित्ती जाए। अखीर जांच CBI नूं चलेगी और जांच CBI नूं चले जाती है तो साडे कोल लगभग 1 साल सीगा तो जांच CBI नूं चलेगी तो साडे कोल तो करने वास्ते कुछ नहीं सी। फिर दूसरी गल जिहड़ी सब तो वड्डी गल है, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ सरदार नवजोत सिंह सिद्धू होरां ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की बेअदबी की, इंसाफ की, कि गुरु तो उत्ते गल कोई नहीं है, भी है सच है कि गुरु तो उत्ते गल कोई नहीं हैगी। हुण गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की बेअदबी का केस जिहड़ा बरगाड़ी का आ, मलके का आ जां बुरज जवाहर सिंह वाले का आ, उहदी जांच जिहड़ी है पहलों CBI कोले सी, फिर खट्टड़ा साहब कोले सी। ते खट्टड़ा साहब ने की कीता कि जिहड़ी जांच की सी फरीदकोट कोर्ट च चलान पेश करता तो जिहड़े दोषी सीगे डेरा सिरसा दे नाल संबंधित उन्होंने समनिंग कर ली। वो डेरे सिरसे वाले हाई कोर्ट चले गए 2020 दे विच और 4 जनवरी 2021 नूं एक फैसला आउंदा आ जिहड़े जस्टिस हाई कोर्ट दे ने वो इहदे बारे बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर करते हैं तो जिहदे विच जिहड़ी बेअदबी की जांच की हुई सी खट्टड़ा साहब वालों वो भी सारी रद्द हो जाती है, जिन्होंने समनिंग की गई सी उन्होंने समनिंग भी रद्द हो जाती है। तो और खट्टड़ा साहब दे उत्ते किंतु परंतु नहीं किया, उन्होंने क्या वो इत्थों तक उन्होंने कहा भी सानू ये कोई किंतु परंतु नहीं, पर क्योंकि इन्हों लांभे किया जाए, खट्टड़ा साहब नूं पासे कर दिता जाए और नवीं सिट बनाई जाए। 5 महीने हो गए, 5 महीनों च किसी तरह की बेअदबी के केसां नूं लैके अपनी गंभीरता पंजाब सरकार ने दिखाई होवे, कोई जांच अगे तोरी होवे, जिहड़ी हाई कोर्ट ने रद्द करती आ ते भौंके पंजाब पुलिस कोले आ, किसी तरह की कोई गल अगे तुरी, ये गंभीर ही नहीं, ये केवल ते केवल जिहड़ा आ एक राजनीति करना चाहुंदे सी ते राजनीति का जिहड़ा खमियाजा। सरीन साहब थोड़े तो कमेंट चाहूंगा, फिर मैं बराड़ साहब होरां कोले आउणा। ठीक है, मैं समझ गया। बराड़ साहब मेरी एक मिनट मेरी हाथ बन के बेनती है जी, मेरी बेनती भी सुन लो। मेरी बेनती है जी कि नवजोत सिंह सिद्धू वार-वार आप हरेक चैनल ते हरेक थां ते डिस्कशन करी जाने, जिस तरह जिक्र भी होया पंजाब के बड़े मुद्दे है, सत्यानाश करके रखता पंजाब का, बड़े वादे करके आई सी सरकार। नवजोत सिंह सिद्धू दा नहीं जिक्र
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵੋਲਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਮਾਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀ ਬਦਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਰਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਇਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਡੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। 4.25 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਡਸਟ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। 1 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਅੱਜ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 3 ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਾਂ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਸਲ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਧਿਆਨ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਡਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਵਾ ਵਰਸਸ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੁੱਲੋ ਵਰਸਸ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੰਟਰਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਟਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੀਤ ਜੀ, ਮੀਤ ਹੀਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਪੂਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਦਰਗਤੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਪਏ। ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 2 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਫੜਨ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੀਐਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਉਹੀ ਕੁਛ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਠੀਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ।
ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਮੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੋਰਚਾ ਠਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣੋ ਮੰਤਰੀ, ਕਦ ਲਈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਬ ਚੌਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਦਾ ਚੰਬ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਫਟਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣ ਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੇ ਹੋਣਾ ਬਚਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਰੀਫ ਰੱਖਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਨਾ। ਬੜਾ ਡਿਟੇਲਡ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਪੜੋ ਉਹਨੂੰ, ਘੋਖੋ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਰਾ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੌਂ ਕੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹੋ। ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਚ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਖ ਬਚਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਰਹੀ ਉਹ ਅਚਾਰ ਚਟਨੀ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਨਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਚੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਢੀਂਡਸੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਚਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁੱਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੇ, ਸੁੱਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੈਕਟ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਸੂਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਕਸੂਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟੈਸਟ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਕਵੇ, ਜਾਖੜ ਕਵੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਵੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਵੇ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਵੇ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਸਿੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰ।
ਚਲੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਮਾਸਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ।